السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ وہ کس بدکاری میں مبتلا تھے، اور ان کی اس بدکاری کی وجہ سے اللہ نے ان کے شہر کو الٹ کر رکھ دیا، جو جس حالت میں وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ خدا کی خدائی اور بنائے گئے قدرتی نظام میں مداخلت اللہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا، اور یہی بدترین شرک ہے کہ خدا کے بنائے نظام میں انسان مداخلت کرے۔ وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی، اور صبح کا وقت تھا اور سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے کہ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور لوگ اس پرسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کے گھروں سے باہر نکل آئے، تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوئے تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے، لیکن لوگ چونکا پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت کی شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی، یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا ہے جتنے حصے میں شہری آبادی تھی۔ شہر سے باہر کی سڑکیں، راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی، اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اس زمین کے ٹکڑے کو، جہاں شہر واقع تھا، آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی، اور پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا، اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے، لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی، اور پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، ہر ایک پتھر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کے اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا، وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے، اور مکمل طور پہ خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ الٹا پٹک سے اس پورے شہر کو اور اس کی زمین اور آبادی سمیت جبریل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا، اور پھر بلندی پہ لجا کر الٹا پٹک دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے پاکستان کی پہلی یا پہلا ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گئی یا بن گیا، اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر، یوں لگتا طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سرعام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا۔ شادی کرنے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے
माला माल था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि ये लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की अल्त पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश करते हैं। चनाचा इसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को जहनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। अगरचा वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ जहनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो इसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सभी हकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है तो होता रहे, इसे कागजात ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाए। मैं ट्रांसजेंडर के नाम से धोखा ना खाएं। बाज़ लोग ख्वाजा सिरा को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें ख्वाजा सिरा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून ख्वाजा सिरा के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सब डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द को औरत करार दे के किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सकता था, जिसे इस गुनाह की पादाशे बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रोए ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। यह इज़ाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुस्लिम रियासत से जायज़ करार दे दिया गया है, और सब ही पाकिस्तानी या तो लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफ़रत किया करते थे। वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमज़ोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम भी करते होंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए, जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। अब हक़ की आवाज़ बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया। मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोज़ी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ ज़ुबानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का ईमान दिल बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपने आप को ईमान के इस दर्जे पर लाजमी कायम रखूँ जिसमें सिर्फ दिल में बुराई को बुरा ना कहा जाता हो, बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती हो। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करता था, पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे सिर्फ उन्हीं के मसख होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शदीद गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतज़ार करो तेज़ आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरे मुसख होने का, ज़मीन में धंसाए जाने का। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।